जनता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक तेजस्वी यादव बार बार, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? Sir, Arunima from CNN News 18, right here. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? सर, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि 1 फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। सर, मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर, मैं इधर हूँ पीयूष पांडे TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल सोशल मीडिया और AI के जो ब्यूटिफिकेटेड जो वीडियोस आते हैं उनको लेकर के है, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, क्या इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? चूँकि बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है और अनजान होते हैं लोग, वो इसके झांसे में भी आ जाते हैं। तो इस बारे में आप अगर पूरी जानकारी दें। We'll take the next round later. I'll request sir to answer these questions. सबसे पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10 या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता था। तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब ईवीएम जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे, और कई बार वो चूँकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे। और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वोटिंग ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे और उसमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल था SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटी वार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे
और फिर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने, బీహార్ ఎన్నికలకు నగరం మోగింది. 2 దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో 2 విడతల్లో బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 14న బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఉంటుందని సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రకటించారు. ఎన్నికల సంఘం ఈసారి పోలింగ్లో మార్పులు చేసింది. ఈవీఎంలపై తొలిసారి అభ్యర్థుల కలర్ ఫోటోల వినియోగం, దివ్యాంగులు, 85 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించింది. ఇక జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికకు కూడా స్కెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఈసీ. నవంబర్ 11న పోలింగ్ జరగబోతోంది. నవంబర్ 14న కౌంటింగ్ ఉండబోతోంది. ఓవరాల్ గా అప్డేట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రసాద్, గతంలో రాగానే బీహార్ ఎన్నికల సంబంధించి 2 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఇది మేరకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ని ఇప్పుడే కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనరు జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రధానంగా 7,42,42 మంది ఓటర్స్ ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనేందుకు పూర్తి స్థాయిలో ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేసింది. అదేవిధంగా మొత్తం 8,50,000 మంది అధికారులు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికారులు ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో వారి సేవలు అందించబోతున్నారు. బీహార్ ఎన్నికలతో పాటు అదేవిధంగా 8 అంటే అసెంబ్లీ స్థానాలకు, పలు రాష్ట్రాల్లో ఉంటే 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా జరిగేందుకు కూడా ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ స్థానానికి కూడా నవంబర్ 11వ తేదీన జరగబోతుంది. ఇది అంటే బీహార్ 2వ విడత నవంబర్ 11వ తేదీన జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అదే రోజు నవంబర్ 11వ తేదీన జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నిక కూడా ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రాసెస్లో అనేకటువంటి విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు, అదేవిధంగా అనేక సూచనలు, ఆరోపణలు నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు చేసింది. ఎక్కడ ఎలాంటి ఆరోపణలకు తావివ్వని రీతిలో అన్ని రకాలుగా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పి కూడా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పడం జరిగింది. ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా ఓటర్కి ఇబ్బంది లేని రీతిలో అనేకటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాలు కూడా సర్వ సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు కూడా అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకున్నామని చెప్పి కూడా జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పారు. దాంతోపాటు వృద్ధులకు, అదేవిధంగా ఇతరత్ర మహిళలకు, ఓటు వేయలేని వారందరికీ కూడా ఏ రకంగా ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలన్న అంశాన్ని కూడా ఈ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇంటి నుంచే ఓటు వేసేందుకు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా అనేకటువంటి చర్యల్లో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్సు ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము, చర్యలు తీసుకున్నామన్న అంశాన్ని కూడా జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పారు. మొత్తంగా బీహార్ ఎన్నికల నగరం మోగింది. ఆ విధంగా 2 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. అదేవిధంగా పలు రాష్ట్రాల్లో జార్ఖండ్, అదేవిధంగా బీహార్తో పాటు జార్ఖండ్, తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీరు లాంటి రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా జరగబోతున్నాయి. ఆ మేరకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించడం జరిగింది. నవంబర్ 14వ తేదీన ఓటింగ్ ఉంటుంది. ఆ మేరకు ఫలితాలు కూడా అదే రోజు వెల్లడవుతాయి. మొత్తంగా బీహారు అసెంబ్లీ నవంబర్ 22వ తేదీన ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ యొక్క కాల పరిమితి ముగియబోతుంది. ఆ మేరకు ఈ లోపుగానే ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తవాలన్న అంశాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. కాకపోతే బీహార్లో జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లి సమీక్షించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఈ అక్టోబరు చివరి అంటే నెలాఖరు వరకు కూడా ఎలాంటి ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దన్న అంశాన్ని కూడా సూచించడం జరిగింది. ఆ మేరకు ఎన్నికల సంఘం కూడా ఛత్ పూజ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 30వ తేదీన ఛత్ పూజ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆ తేదీల లోపల కాకుండా ఆ తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పడంతో ఆ మేరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా నవంబర్ 6, నవంబర్ 11వ తేదీన 2 విడతల్లో బీహార్ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ మేరకు పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికల సన్నాహాలు చేశాం. ఆ మేరకు ప్రజలంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లంతా కూడా ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనని చెప్పి కూడా జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పడం జరిగింది. ప్రసాద్, అలాగే ఈసారి బీహార్ ఎన్నికలతో ఈసీ కొన్ని సంస్కరణలు కూడా తీసుకొచ్చింది. సో ఈసీకి ఎన్నికలు కాస్త ప్రత్యేకం అని కూడా చెప్పాలి. ఖచ్చితంగా దాదాపు 17 కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ మేరకు అమలు చేసింది బీహార్లో.
ఇది బీహార్ రాష్ట్రంతో బీహార్ ఎన్నికల అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమై దేశవ్యాప్తంగా కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో వీటిని కూడా అమలు చేస్తామని చెప్పి కూడా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనరు జ్ఞానేష్ కుమార్ చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయబోతున్నారో వారికి సీరియల్ నెంబర్ 1, 2, 3 నెంబర్ ఇస్తారు. అవన్నీ కూడా కలర్లో ఉండబోతున్నాయి. అదేవిధంగా అభ్యర్థుల ఫోటోలు కూడా ఫోటోలను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కలర్ ఫోటోలను కూడా ఏర్పాటు చేసి కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క పోలింగ్ కేంద్రానికి 1200 మందికి అంటే ఓటర్లు మించకుండా ఉండే విధంగా పోలింగ్ కేంద్రాలు అవసరమైతే దాన్ని కూడా పెంచడం కూడా జరిగింది. ఈ రకంగా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 90,712 పోలింగ్ కేంద్రాలు బీహార్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ 90,712 అంటే పోలింగ్ కేంద్రాలకు సంబంధించి బూత్ లెవెల్ అధికారులు కూడా ఆ పరిశీలకులుగా కూడా ఉండబోతున్నారు. రకంగా పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి పొరపాటు జరగకుండా అదేవిధంగా డూప్లికేషన్ కానీ ఇతరత్ర దొంగ ఓట్లు అలాంటి అంశాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని రకంగా పెద్ద ఎత్తున అధికారులను కూడా రంగంలోకి దించింది. దాదాపు 8,50,000 మంది ప్రభుత్వ అధికారులు ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. వారంతా కూడా వారి పర్యవేక్షణలో వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేవిధంగా సాధారణ పరిశీలకులు దాదాపు 270 మంది సాధారణ పరిశీలకులుగా ఉండబోతున్నారు. దాదాపు 38 మంది పోలీస్ అధికారులు పర్యవేక్షకులుగా ఉండబోతున్నారు. దాదాపు 35 మంది ఎన్నికల ఖర్చును పరిశీలించేందుకు కూడా వారు కూడా స్వయంగా అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగి ఏ అభ్యర్థి ఎంత మేరకు ఖర్చు పెట్టారన్న అంశాన్ని అంచనా కూడా లెక్క వేసి ఆ మేరకు ఆ ఖర్చును కూడా ఆడిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి పొరపాటు జరగకుండా ప్రజాస్వామ్య పరిడవిల్లే రీతిలో ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్న సంకల్పంతోనే అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పి కూడా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ చెప్పారు. ఆ మేరకు ఎన్నికల బీహార్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు గాను పెద్ద ఎత్తున అనేక సంస్కరణలతో కొత్త నిర్ణయాలతో ఈ రకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు 2 విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. అండ్ అలాగే తెలంగాణలో జూబ్లీ హిల్స్ తో పాటు మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా జరగబోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ప్రసాద్. తెలంగాణలో జూబ్లీ హిల్స్ సంబంధించి ఉప ఎన్నిక కూడా నవంబర్ 11వ తేదీన జరిగేందుకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఎన్నికల షెడ్యూల్తో పాటు జమ్మూ కాశ్మీర్లో 2 స్థానాలకు అదేవిధంగా జార్ఖండ్లో 1 స్థానానికి దాంతోపాటు మిజోరంలో 1 స్థానానికి అదేవిధంగా రాజస్థాన్లో 1 స్థానానికి పంజాబ్లో 1 స్థానానికి ఒడిశాలో 1 అసెంబ్లీ స్థానానికి జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రమే 2 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక్కొక్క స్థానంలో ఉప ఎన్నిక జరగబోతుంది. ఈ రకంగా ఈ 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు కూడా ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించబోతుంది. అది దాదాపు నవంబర్ 14 లోపే అంటే జూబ్లీ హిల్స్ అయితే మాత్రం నవంబర్ 11వ తేదీన అంటే బీహారు 2వ విడత జరుగుతున్నటువంటి నవంబర్ 11వ తేదీన ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నిక కూడా నవంబర్ 11వ తేదీన జరగబోతుంది. ఆ మేరకు మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆ మేరకు పూర్తయి నవంబర్ 14వ తేదీన ఈ ఎన్నికల అంటే ఓట్ల లెక్కింపు అదేవిధంగా ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా రాబోతున్నాయి. ఆ మేరకు పూర్తి స్థాయిలో షెడ్యూల్ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఆ మేరకు ఇటు బీహార్లోనూ అదేవిధంగా పలు రాష్ట్రాల్లో 8 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. Alright, Prasad, thanks for the